कबड्डी खिडारी, बहुत सारे साबका कबड्डी खिडारी, साबका नहीं लगना चाहिए, सारे खिडारी ने, बहुत सारे खेड प्रमोटर, बहुत सारे कबड्डी के सपोर्टर, साडे इलैक्टेड ऑफिशियल्स, अज आप सारे बैठे हैं क्योंकि पहला तो आप सारे इस करके दुखी सी कि साडा एक हीरा जिहड़ा सीगा जिहनूं शरेआम गोलियां मारतियां, जदों उहदे जवाकां दीयां फोटो देखते हैं पर जिहड़ियां खबरां होण आईयां कि उहनूं मारन वाले की साजिश रचन वाले भी साडे शहर च ही ने। साडे लिए इतों वड्डी कह लो भी कलंक की गल शायद है। मैं 94 जिथे आया तो 94 अंटैरियो स्पोर्ट्स फैडरेशन जी बनी है, तो 99 तो मैं सीधे तौर के उपर कबड्डी के नाल जुड़िया। बहुत सारे इतने जो खिडारी जो साडियां ग्राउंडां दा शिंगार रहे ने वो बैठे ने, घंटियां बदी मीटिंगां करके बहसां करके ये कानून चेंज किए भई रेड नहीं मारनी, जिन्हें भाग मार लाउणी कहते हैं कि प्लेयर के सट लग जाओ, ढोल नहीं मारनी। इतने रैफरी साडे बैठे ने कि जे ढोल जी है जी वो सर्टन एरिए तो हट के वजदी है तो वह फाउल आ जी, प्लेयर के सट लगू। अज असीं तरक्की इन्नी कर ली है कि असीं सिरां च गोलियां मार लग पे। एक इहो जिहा प्रेम है कबड्डी का, किहो जिहा प्रेम है। मेरे को लिस्ट है जिहड़े अपने विचार रखने चाहते हैं। आप सारे दुखी हैं, इहो जिहे मौके पर बोलना बड़ा औखा होंदा। मैं साडे रीजनल कौंसलर मेरे सामने बैठे ने गुरप्रीत सिंह होरी, उन्होंने बेनती करना पहला वो आ जाओ, इन्हां तो बाद हरकीरत सिंह होरी तैयार रहन। कम्यूनिटी के कोई होर सज्जन जिहड़े इत्थे बैठे ने पर मेरे को ना है नहीं, कृपा करके वो आके सामने आ जाओ, वो ना लिखवाई चलो। आप 2-2 मिनट सारे अपने शब्दों के फुल भेंट करनी है, पर भविख दे साडा रोल की होना चाहिए, जितों तक असीं सारा कुछ ले आंदा इनू वापस किवें मोड़ना, एक चले गया बाकी किवें बचाने ने, ये साडे लिए बड़ा बड़ा चैलेंज है और वी हैव टू थिंक अबाउट इट और उहदियां विचारां भविख दे विच भी करते रहना। कमिटी सानू हाथ की बेनती करना प्लीज। गुरु प्यारे साध संगत जी का तो के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज पता कि काफ़ी बुलारे ने तो अज छोट रखता, पर सिद्धू साहब ने एक गल की दैट रियली हर्ट मी कि सेम थिंग इज मी जदों संदीप की फोटो देखी अपने 2 मुंडिया के नाम, मैंने बड़ा दुख लगा। It hurt me in the heart. मेरे 2 छोटे बच्चे सेम एज दे ते I'm not sure कि की रीजन सीगा। I don't understand the reasons why somebody would go and kill a father of 2 young boys, but मैं उम्मीद करता कि पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, that they've already identified people and that the full rule of law will be used. मेरी याद है 91-92 जदों कबड्डी मैं पहली बारी देखी सी अपने डाउनटाउन होंदा सी, and I fell in love with the sport and ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ grow ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, and we've grown it to such a sport where it's being played all over and it's unfortunate ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ, it just breaks all of our hearts because
ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, saw him on TV, saw him on social media, and I know everybody's hurting inside. ਮੇਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ city, we're all grieving with all of you. ਸਾਡੀ lack ਕੋਈ ਸੇਵਾ definitely let us know, but we're hoping that our prayers will be heard, that his family will be Guru will bless their entire family going forward. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਰਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੂ ਕੀਪ ਦੇਅਰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਔਨ them। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਗਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਪਾਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੀ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭੇ ਸਾਜੀ ਬਾਲ ਸਦਾਈਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਟ ਘਟ ਮੇ ਹਰਜੂ ਵਸੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਖੇਵੇਂ ਇੱਥੇ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਈਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬੜੀਏ, ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ। ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਵੇੜਾ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਪਾਪ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਜਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ। ਡੈਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਦੀਪ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸੰਦੀਪ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗਾ ਤੇ 4 ਸਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀਗਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਆ। ਮੈਟਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ 17 ਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਦੀਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿੰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਟਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਉਹ ਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 17-18 ਕਬੱਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਰੀਓ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਖੇਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕੀ ਖੇਲਣ ਜਾਣਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੰਦੀਪ, ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅੰਟੇਰੀਓ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ, ਅੰਟੇਰੀਓ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਕਿਹਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਉਹਦਾ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ 800 ਨੰਬਰ ਆ ਹਰੇਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੰਦੀਪ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਪਾਣੀ 7.5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਚ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਪਲੇਅਰ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਸ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਕਮਿਟਡ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਿੰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ 800 ਨੰਬਰ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਫਲਾਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਗੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਟੂ ਪੁਲਿਸ, 800 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਟੇਰੀਓ ਕਬੱਡੀ ਅੰਟੇਰੀਓ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਗੈਰ ਜਸਟਿਸ
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਡਰ ਪੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਗੈਟ ਜਸਟਿਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਯੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, GTA ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਟੈਰੀਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਟੈਰੀਓ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜੋ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਟੈਰੀਓ ਜੋ ਕਿ 1994 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਟੈਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਟੈਰੀਓ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਿਤੀ 20 ਮਾਰਚ 2022 ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਟੈਰੀਓ ਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਕਲੱਬ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਰੋਹਨ ਚਟਾਲਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਸਟੇਜ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਣੇਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਬੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੂਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਆ ਲੇਟਲੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਸ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਭ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪਲੇਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕਈ
ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੇਟਲੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚਲਾਏ ਆ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਛੇਤੀ ਦੁਆਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਰੱਖ ਕੇ we show a message, we make a clear sign that we and those across the world, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ, we are against this violence, we stand against this violence, we will not tolerate this violence। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ from anyone on the provincial level, if you need any support, we are with you, we will stand in solidarity। क्योंकि जो कुछ होया संदीप सिंह नाल, this kind of injustice should never be tolerated, and it must be met with the most strictest of responses, the strongest of responses, because justice is so necessary in this situation। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत मेरे साबका मिनिस्टर हरिंदर मल्ली होरी भी साडे दरम्यान ने, सो जे वो दो शब्द कहना चाहन, सो शी इज़ मोस्ट वेलकम। मैं दर्शन सिंह गिल होरी देश भाग स्पोर्ट्स क्लब तो, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਸਰਾਏਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਨਗਰ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾ ਹੈਪਨ ਗਾਂਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ontario ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘਰਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ 75 ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੂੰ-ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਜਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਣਦਾਨੀਆਂ ਬਨੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ NRIs ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਏ ਨੇ,
बहुत सारे इत्थे इन्हां मुल्कां दे विच आके सैटल होए ने। फिर जदों कबड्डी का क्लाइंटल बन गया, जदों दर्शक बन गया, उदों सरकारां विच इनवॉल्व हुंदियां ने। सरकारां फिर जिहड़ियां ने अपने धनाट मित्र जिहड़े आ ओह विच इनवॉल्व करदियां ने। फिर क्योंकि हुण एक उहो जिहा कल्चर डिवेलप हो गया कि हर पिंड दे विचों 5-5 7-7 10-10 मुंडे आपां बाहर आए हैं। हुण कप्पां दा जिहड़ा रिवाज ਚੱਲਿਆ, क्योंकि मना मूही पैसा कबड्डी दे विच आ गया, ते हुण जिहड़े ओह गैंगस्टर ने ओह चाहुंदे ने कि ओह मलाई खाधी जावे। साडे कोल इक्को ही चारा कि भाई उत्थे असीं जिहड़े मना मूही पैसे खर्चदे बंद करने पैणे आ, बिल्कुल बंद करने पैणे आ। किसी होर प्रमोटर ने नहीं करने, आपां सारे दिंदे आ ना। मैं भी उन्ना ही जिम्मेवार हाँ जिन्ने मैं बाकियों नूं कहना। आपां नूं खुद नाल इह एक कंपेन चलाउणी पैणी है जिन्ने यार बाहर बैठे आ। जिन्ना चਿਰ सुधार नहीं ਹੁੰਦਾ, जिन्ना टू बैक टू बेसिक नहीं जाते आपां। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ 30 ਕਿਲੋ 32 ਕਿਲੋ 40 ਕਿਲੋ 45 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ 15-15 20-25 25 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਕੱਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਪਲੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ बैक टू बेसिक जाना होगा। उहदे लई इक्को ही चारा है कि पैसे देने बंद कर दिओ। मिहनत वाली गल आ, नहीं तो हालात किसी भी तरीके दे नाल काबू च नहीं आने। जस्टिस राय होरां नूं बेनती करना कि प्लीज़ कम ऑन स्टेज। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अपने ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ पैसे दे देने, ਉਹਦੇ मगर कुछ गैंगस्टरां ने लग के ਉਹਦੇ ਤੋਂ पैसे लुट्टण दी ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ कि असी एक प्लेयर ते एडे वड्डे वड्डे इनाम रखते हैं। क्यों नहीं जी असी उन्ने पैसे देने आ, दिओ, क्यों नहीं असी वो दे सकते सारिਆਂ की इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके। छोटे साडे भरा इत्थे बैठे आ, विक्की गोत्रा बैठा आ, इदां दे वधिया प्लेयर उत्थे साडे कोलों इदों गांह काते नहीं जा सके जी। असी एक पासे कहने पैसे बहुत आ, दूजे पासे जे इन्हां दी पे दे तौर ते देखीए, इंडिविजुअलां दे तौर ते पे है नहीं, ताकि कबड्डी नूं अपना किता बना सकण। साडी डिस्ट्रीब्यूशन साडी जित हार ते ही रुकी हुई आ। इंसाफ जिहड़ा आ, दूजी गल मैं ये जरूर कहूँगा, जेकर किसी का इत्थों ना आ गया जां कुछ बंदे फड़े गए आ, ये सानू अजे इंसाफ नहीं मिलिया। ये एक मोहरे सी जिहड़े वरते गए आ। इन्हां मोहरिਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ तक पहुंचण ਦੇ ਲਈ सानू हमेशा ही यतन करने चाहिए आ। कल फेडरेशन ने साडी ड्यूटी लाई आ, अंटारियो की फेडरेशन के नाल असी रल के ये तक जिथे तक पहुँच सके, चाहे वह फाइनैंशली सानू पहुँचना पैंदा जां सानू किसी पासे इनफॉर्मेशन डिग करके लियाउणी पैंदी आ, उहदे लई असी वचनबद्ध हाँ कि कबड्डी दे विच ये जिहड़ा क्राइम आ वड़िया, इस क्राइम नूं रोकण दे लई की कुछ ते किद्दां कीता जावे। एक बारी फिर तुहाडे आयां दा सारियां दा मेरे वल्लों धन्नवाद इहदे च शरीक होण दे लई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1-2 ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਵੀਰਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਹੋਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋਏ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਵੀਰਾ ਸਿੱਧਵਾਂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਦੀਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਸੰਦੀਪ ਮੇਰਾ ਭਾਵਾ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਆਈ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਲੱਕੀ ਕਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਫੈਨ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰੇ ਸਤਵਾ ਦਾ ਫੈਨ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰਦੀ ਆ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਉਂ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਸੁੱਖੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸੁੱਖੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਵੀਰੇ ਭਾਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਈ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਏ ਸੱਤਾ ਭਾਈ ਚਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀਰਾ ਭਾਜੀ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਟ ਲੈਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਉਹਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਭਾਈ ਲੱਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੋਚੀ ਦੀ ਗਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉੱਥੇ ਫਿੰਡੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਸੰਦੀਪ ਲੱਲੀਆਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਸੰਦੀਪ ਸੁਖਪੁਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਵੈਲੀ ਵੀ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਜੇ ਦੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨੌਨ ਵੈਜ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵੈਜ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੂਜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੈਚਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਫਿੰਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਪੁੱਤ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਦੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਗਲਤੀ ਜੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਡਰੱਗ ਖਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਲਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਿੜਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਟੀਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਠੱਠਾ ਟਿਚਰਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਚੱਕਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਗਾਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਟੈਰੀਓ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਟੈਰੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ, ਸਾਡੀ ਗਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭਾਵਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਹਈਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਪਰ ਜੰਮੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਲਾਸਟ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲੀ ਹੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲੀ ਹੋਰੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਜੀਜ਼
ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਢੇ ਵੰਗਲਾ, ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚੇਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚੇਤਨਾ ਚੇਤ ਸੀ ਸੋ ਗੱਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਦ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਗ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਂਗੂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਟਰੋ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੂਹਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਰਹੀਏ। ਨਾ ਯਾਰ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਖੰਭਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨੱਚਦੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਬਦਮਾਸ਼, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਬਦਮਾਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਹ ਕਹਿ ਦੂ, ਆਹ ਕਹਿ ਦੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫਲਾਨੀ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਫਲਾਨੀ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਿਓ। ਅਗਰ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਤਾਂ ਦਮ ਚੜ੍ਹ ਜੂ, ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਈਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰੁਕੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲੰਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਅੰਟਾਰੀਓ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ 6 ਵੀਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਉਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਿਟਡ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਆਪਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ MKL ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੂਗਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਉਹ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਕੌਣ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੱਗੂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਮਨੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ ਟੀਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਜੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਉਹ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਚਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸਿਸਟਮ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ। ਡਰੱਗ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਡਰੱਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ। ਬੰਦਿਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਮਿਟਡ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਰ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡੂਗਾ। ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿੱਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹੋਗੇ ਵਧੀਆ, ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕੋੜਾ ਸੱਚ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਬਸੀ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਬੇਬਸੀ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਆਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਦੀਪ ਹੋਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹੂ ਬਹੂ ਸਹੀ ਨੇ, ਸੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਘੁਮਾਈਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਖਬਰੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 2-4 ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਤਾਕਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ
ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।